हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टू आवर चैनल। ताले गत 3 दिन हम आम आम लाइफ साइंस बहिर पोषण चैप्टर को आरंभ करथिले, जोटा कि आज हूँ तार 4 नंबर क्लास। ठीक अच्छे, आगु आम आलोचना करथिले पोषण क्या कह जाए, पोषण केते प्रकार खाद्य विषय आलोचना करथिले और खाद्य केते प्रकार आलोचना करथिले। तापर क्लास रे आम कौन आलोचना करथिले ना आलोक श्लेषण प्रक्रिया विषय में आलोचना करथिले आ कहिथिले कि आमे मनुष्यर जो पाकतंत्र रही ता विषय आलोचना करने आम कही। ठीक अच्छे, ताले आज आम आलोचना करवा क्या विषय ना मनुष्यर पाकतंत्र विषय आलोचना करवा। ताले पाकतंत्र कहले आपण मैंने कौन बुझुंती? पाकतंत्र कहले सिंपली आपण मैंने कौन बुझुंती ना जो पाक क्रिया जो सिस्टमटा रही आम बॉडीर ताकू कौन कहुए ना पाकतंत्र कहुए। कौन है ना सिस्टम जो रही पाक क्रिया से सिस्टम टाको टोटाल कलेक्टिवली बा संपूर्ण भाव में टोटाल सिस्टम टाको जदि आम कहवा ताकू कौन कह ना पाकतंत्र कह। ठीक अच्छे, पाक प्लस तंत्र। ठीक अच्छे, पाक प्लस तंत्र अर्थ मेसीन। ठीक अच्छे, मेसीन टा नुह तो सिस्टम गोटे इंग्राजी कौन कहते ना डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। ठीक अच्छे, मनुष्यर पाकतंत्र। ठीक अच्छे, डाइजेस्टिव सिस्टम बोली ताकू आम कही था। कौन लिखा ना आम खाऊा खाद्य समूह सीधा सड़क कोष द्वारा व्यवहार हो पारे ना। ठीक अच्छे, आम खाऊा खाद्य समूह कौन करे सीधा सड़क कोष द्वारा व्यवहृत हो पारे ना। जमी मुझे आम शरीर कौन ग्रहण करे सरलीकृत खाद्य ग्रहण करता है। ठीक अच्छे, तेणुक तो प्रथम कौन हुए ना आमर जो पाकतंत्र रही से कौन केवल कौन कर ना सरलीकृत खाद्य को शोषण कर। ठीक अच्छे, तेणुक आमको प्रथम जटिल खाद्य को कौन करा पड़ो ना सरलीकृत खाद्य परिणत करने पड़ो। तापर सेटा कौन हम ना आम पाकतंत्र द्वारा केवल शोषण हो पार। तेणुक ये कौन हुए ना आम जो पाकतंत्र रहा, तेणुक ये प्रोसेस रे हुए कौन ना सरल प्रथम जटिल खाद्यटा जो आम कम्प्लेक्स फुड रहा जटिल खाद्य रहा, जटिल खाद्य को कौन हुए ना सरलीकृत करने पर सेटा को आम शरीर जाई ताकू माने कार्य लगाई पारे। ठीक अच्छे, तेणुक से सरलीकृत करने कार्य किए करे आमर जो पाकतंत्र रहा सेगुड़िक या सरलीकृत माने कार्य साहाय्य करते। देन देखिबा नेक्स्ट कौन लिखाई ना खाद्य परिणत हुए शेष में कौन हुए ना रक्त मिशा। ठीक अच्छे, रक्त तो आम शरीर विभिन्न जगार प्रभावित होना, तेणुक सरलीकृत खाद्यटा कौन हम ना शेष रक्त मिसब जोटा कि रक्त जेहेतु सबू सेल पाखक जाऊँगी, तेणुक से रक्त कौन हम ना जाकि सबू सरलीकृत खाद्य को अंगिका मानक पहुँचाइब। ठीक अच्छे, ताले हजम हवा प्रक्रिया को आम कौन कहवा जीर्ण होगा बोली कही था बा परिपाक होगा बोली कही था। ठीक अच्छे, जो सरलीकृत जटिल खाद्यटा पाकतंत्र द्वारा सरलीकृत होगा पर जो बड़का अंश मल द्वारा दे बाहरी गला आउ जहाँ दरकारी जिनस सी कौन है ना आमर यूज होगा आम बॉडी रे यूज होगा ताकू आम कौन कहले ना खाद्यर हजम हवा बोली कहले। ठीक अच्छे, से लिखाई यहाँ हजम हवा बोली कही था। आउ कौन लिखी ना अदरकारी अंश जमी मुझे कहली अदरकारी अंश कौन हो मल द्वारा दे बाहर शरीर निष्कासित हो जाऊँगी। अदरकारी अंश मल रूपे शरीर कौन हो निष्कासित हो जाऊँगी। ठीक अच्छे, एमती कथा कि शरीर निष्कासित हो जाऊँगी। ताले देखिपार ड्रॉइंग रे देखिपार यहाँ आमर टोटाल उपर पाकतंत्र देखिपार यहाँ पाकनली माने ये कौन अच्छी पाकतंत्र यहाँ कहती या तुम देह भितर एमतिका पाकतंत्र अच्छी जोटा कि हजम कर साहाय्य करुच्ची। यहाँ कौन यहाँ आम पार्टी यहाँ देखिपार ये मार्क करी यहाँ पार्टी बोली देखिपार ये कौन अच्छी जीभ अच्छी ग्रसनी अच्छी अधिजीवा अच्छी निगल अच्छी लाल ग्रंथि मुख गहर इत्यादि रही है विषय आम आगू पढ़ा। देन देखिए कौन पाक नली विषय पढ़ा। ठीक अच्छे, पाक नली ताहले कौन पाक नली हूँ कौन ना आमर जो पाक नलीटा कौन होना पाक नली पार्टी आरंभ हो मल द्वारा पर्यंत जाए। ये पाक नलीटा आमर पाक नली कौटू आरंभ होती आमर हजम क्रियाटा प्रथम था कौटू आरंभ हो पार्टी आरंभ हो ना पार्टी आरंभ हो कौट शेष हो ना मल द्वारा शेष हो। तेणुक यहाँ टोटाल को कौन कहती आमर ना पाक टोटाल कहती आम कौन ना पाक नली बोली आम कही था। ठीक अच्छे, यहाँ मल द्वारा शेष हो पाक नलीटा। देन कौन देखा देन देखा देन कौन लिखी ना यह विभिन्न अंश माने कौन पार्ट कराई। प्रथम अंश कौन पार्टी पार्टी आ गए कौन मुख गहर
ଗ୍ରସନୀ, ଗ୍ରାସନଳୀ, ପାକସ୍ଥଳୀ, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର, ବୃହଦନ୍ତ୍ର, ମଳଦ୍ୱାର, ମଳାଶୟ। ଠିକ ଅଛି, ଏଗୁଡିକ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଲେବଲିଂ ହେଇଛି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କଣ ନା ପାକନଳୀ ଦେଖିବାକୁ ଏକ ଲମ୍ବା ଟ୍ୟୁବ୍ ପରି। এই ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବ ପାକନଳୀଟା ଆମର କଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍ ପରିକା ଏମିତି ସିଷ୍ଟମଟା ତାର କଣ ଟ୍ୟୁବ୍ ପରିକା ଏମିତି ହେଇଛି, ଏମିତି ଟ୍ୟୁବ୍ ପରିକା ଯାଇଛି, ପାକସ୍ଥଳୀ, ଏମିତି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର, ବୃହଦନ୍ତ୍ର, ମଳଦ୍ୱାର, ଏମିତି ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଟ୍ୟୁବ୍ ପରି ହେଇଛି କି ନାହିଁ ପାକନଳୀଟା। ଏହାର କାନ୍ଥ ବର୍ତ୍ତୁଳ ବା ଚକ୍ରାକୃତି ପେଶୀ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଓ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ ବା ଅନୁଦୈର୍ଘ୍ୟ ପେଶୀ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଏହାର ଯୋଉ ମାନେ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ବଡିଟା ଟୋଟାଲ ପାକନଳୀର ବଡିଟା କେମିତି ତିଆରି ଜାଣିଛ, ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ପେଶୀ, ମାନେ ଏମିତି ଗୋଲ 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 ଏମିତି ପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶି, ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ ପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶି କଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନା ପାକନଳୀଟାକୁ ଏମିତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଏମିତି ଗୋଲ 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 ପେଶୀ ଗୁଡାକ ଏମିତି ପାଖାପାଖି କଏନ ଭଳିଆ ଥାକ 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 ହେଇ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କଣ ନା ପାକନଳୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏହାର ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପେଶୀର ସଂକୋଚନ ଓ ଶିଥିଳନ ଫଳରେ କଣ କହିଛି ନା ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପେଶୀର ସଂକୋଚନ ଓ ଶିଥିଳନ ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ କଣ କରେ ନା ଗ୍ରସନୀରୁ ମଳଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ କଣ ହୁଏ ଜାଗାରେ ନା ସଂକୋଚନ ଶିଥିଳନର ଅର୍ଥ କଣ, ଏଇଟା ଜାଣିନି। ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍ ଅଛି ଆମର, ନର୍ମାଲ ଟ୍ୟୁବ୍, ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ଟ୍ୟୁବ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ। ତାହେଲେ ସଂକୋଚନ ଶିଥିଳନର ଅର୍ଥ କଣ ଏଠି, ସଂକୋଚନର ଅର୍ଥ କଣ ନା ସଂକୁଚିତ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ଟ୍ୟୁବଟା ମାନେ ଏମିତି ତାର ନର୍ମାଲ ଯେତିକି ମାନେ କଣ ତା ଯେତିକି ନର୍ମାଲ ଯୋଉ ମୋଟେଇଟା, ସେ ମୋଟେଇଟା କଣ ହବ କମିଗଲା ଏମିତି। ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କଣ କଲେ ସଂକୋଚନ ହେବା କହିଦେଲେ। ତାପରେ ଶିଥିଳନର ଅର୍ଥ କଣ, ସେ ମୋଟେଇଟା ଆଉ ଟିକେ ବଢିଯିବ, ଏମିତି ଏମିତି ବଢିଯିବ, ପୁଣି କଣ ହବ ନା ପୁଣି ସଂକୁଚିତ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ଏମିତି ବଢିଗଲା, ପୁଣି ସଂକୁଚିତ ଏମିତି ହେଇଯିବ, ପୁଣି ଏମିତି ବଢିଯିବ। ତା ଫଳରେ କଣ ହବ, ଆମେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଇଲେ ଖାଦ୍ୟଟା କଣ ହବ ପୁସ୍ ହେଇକି ଏମିତି ୟା ଭିତରୁ ଯିବ, ପୁଣି ଇଏ କଣ କରିବ, ଇଏ ତ ସଂକୁଚିତ ହବ, ପୁସ୍ କରିକି ୟା ଭିତରୁ ନବ, ସିଏ ତ ସଂକୁଚିତ ହବ, ପୁସ୍ କରି ଆ ଭିତରୁ ପଠାବ, ଏମିତି ଭାବରେ କଣ ହବ ନା ଖାଦ୍ୟଟା ଆଗକୁ ଯିବ। ଦେନ୍ କଣ ଲେଖିଛି, ଲେଖିଛି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସଟା ମାନେ ସଂକୁଚିତ ଶିଥିଳ ନେଇ ଖାଦ୍ୟଟା ଯୋଉ ଆଗକୁ 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 ଯିବ, ଗ୍ରସନୀରୁ ଯୋଉ ମଳଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟଟା ଆମର ପହଞ୍ଚିବ, ସେଇ ସଂକୋଚନ ଆଉ ଶିଥିଳନକୁ ଯୋଉ ଚଳନଟାକୁ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଇଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଟର୍ମରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ପୁନଃସରଣ। ଠିକ ଅଛି, ପୁନଃସରଣ ବା ଇଂରାଜୀରେ କଣ ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍। ଠିକ ଅଛି, ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ମାର୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ଆପଣ ଯିଏ ପଚାର ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ କଣ, ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଖାଦ୍ୟଟା କଣ ହଉଛି ମାନେ ପାକନଳୀ ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରସନୀରୁ କୋଉଠି ମଳଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି କେମିତି ନା ସଂକୋଚନ, ପାକନଳୀର ସଂକୋଚନ ଓ ଶିଥିଳନ ଫଳରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଚଳନକୁ, ଯୋଉ ପାକନଳୀର ସେଇ ପ୍ରକାର ଚଳନକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ନା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଦେଖିବା ପାକନଳୀର କଣ ପାଟି ଆଉ ମୁଖ ଗହ୍ୱର। ଠିକ ଅଛି, ପାଟିଟା ଆଉ ବା ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଆମର ହଉଛି କଣ ଆମ ପାକନଳୀର ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ ଏଇଟା। ଠିକ ଅଛି, ଆମ ପାଟି ପାଖରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି କଣ ଆମର ପାକନଳୀଟା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ତାହେଲେ କଣ ଲେଖିଛି, ପାଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଣ ତଳ ପାଟିର ଯୋଉ ତଳ ଉପର ଭାଗକୁ କିଏ ଘେରିକି ରହିଛି, ଓଠ, ତଳ ଓଠ ଉପର ଓଠ ଘେରି ରହିଛି। ସେ ସେଇଆ ଲେଖିଛି ପାଟିକୁ ଘେରି ରହିଛି କିଏ ନା ଉପର ଓଠ ଆଉ ତଳ ଓଠ। ଠିକ ଅଛି, ଦେନ୍ ପାଟି ଭିତରେ ଯୋଉ ଫାଙ୍କା ସ୍ପେସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ସ୍ପେସକୁ କଣ କହୁ ଆମେ ନା ମୁଖ ଗହ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ। ତାହେଲେ ମୁଖ ଗହ୍ୱରର ଦୁଇ କଡ଼ରେ ରହିଛି ଗାଲ, ତମର ଦିପଟରେ ପାଟିର ଦିପଟକୁ କଭର କରି କିଏ ରହିଛି, ଗାଲ ରହିଛି। ତାରେ ତଳେ କିଏ ରହିଛି ନା ଜିଭ ରହିଛି, ଆଉ ଉପର ଅଂଶରେ ଯୋଉ ତାଳୁକା କହନ୍ତି ଯୋଉ, ଠିକ ଅଛି, ସେ ତାଳୁକୁ କଣ କହନ୍ତି ପ୍ୟାଲେଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଇଂରାଜୀରେ, ତାକୁ ତାଳୁ ବି କହୁ, ମାନେ ଓଡିଆରେ ତାଳୁ କହିଥାନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ଦେନ୍ ରହିଛି କଣ ନା ଦୁଇ ମାଢିରେ ଦାନ୍ତ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ମାଢି ରହିଛି ପାଟି ଭିତରେ ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ, ତା ଉପରେ କଣ ରହିଛି ନା ଦାନ୍ତ ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି, ଦେନ୍ ଦେଖିବା କଣ ଦାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଦାନ୍ତ ତମ ମାନଙ୍କର କେତେଟା ଦାନ୍ତ ଟୋଟାଲ, ଯଦି ମାନେ ଏଜ ଲୋକଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଦାନ୍ତ କେଇଟା, ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କର ଦାନ୍ତ କେଇଟା ନା 32ଟା ଦାନ୍ତ। ଠିକ ଅଛି, ଉପର ମାଢିରେ 16ଟା, ତଳ ମାଢିରେ 16ଟା, ଟୋଟାଲ 32ଟା ଦାନ୍ତ, ମାନେ ଏଜ ଲୋକଙ୍କର ଟୋଟାଲ 32ଟା ଦାନ୍ତ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ସେ କଣ ଲେଖିଛି ନା ମଣିଷର ଜୀବନ କାଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଢିରେ ଦୁଇଥର ଦାନ୍ତ ଉଠେ, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉ ମାଢି ରହିଲା ଏଠି ଦିଥର ଦାନ୍ତ ଉଠେ। ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ଥରେ ଦାନ୍ତ ଉଠିବ, ଦାନ୍ତ ଗୁଡିକ ପୁଣି କଣ ହବ ନା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଦାନ୍ତ ଉଠେ, ଯୋଉଟା କି ପରମାନେଣ୍ଟ। ତାପରେ ସେଇ ଦୁଇଥର ଦାନ୍ତ ଉଠେ କେମିତି କଣ ନା ଶୈଶବ ବା ଆମର ଛୋଟ ବେଳେ
କ'ଣ ହୁଏ, ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଉଠିଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଏ, ସମୟ କ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବୟସ ବଢ଼ିବ, ସେ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ ନା ଥରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସବୁ ଗୋଟେ 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 ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁ ଦାନ୍ତଟା ଉଠିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ଆମର ପରମାନେଣ୍ଟ ଟିଥ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି, କ'ଣ ଲେଖିଛି ନା ଦାନ୍ତ ଉଠେ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ଷୀର ଦାନ୍ତ ଉଠିଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କହିଲି, କ୍ଷୀର ଦାନ୍ତ ମିଲ୍କ ଟିଥ୍ ଉଠିଥାଏ। 6 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଉକ୍ତ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଝଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଝଡ଼ିଯିବ ଆରମ୍ଭ କରି 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 ଏ ଶେଷରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଟୋଟାଲ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଉଠିଯାଇ ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ଦାନ୍ତ ବା ପରମାନେଣ୍ଟ ଟିଥ୍ ଉଠେ। ତେଣୁକରି ବୟସ୍କ ଲୋକର ତଳ ଓ ଉପର ମାଢ଼ିରେ 32ଟି ଦାନ୍ତ ବା 16ଟି ଦାନ୍ତ ରହିଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଦାନ୍ତ ଯଦି ଦେଖିବା 16ଟା ଦାନ୍ତ ଭିତରୁ ବା ଯଦି ଗୋଟେ ମାଢ଼ିରେ ଆମର 16ଟା ଦାନ୍ତ ରହିଲା, ସେଥିରେ କ'ଣ ରହିବ ନା ଟୋଟାଲ ଉପରେ ପ୍ରତି ମାଢ଼ିରେ କ'ଣ ରହିବ ନା 4ଟି କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ, ଠିକ୍ ଅଛି। 4ଟା କି ଦାନ୍ତ, କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ, ଠିକ୍ ଅଛି। କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ କରେ ନା କାଟିବା ଦାନ୍ତ, ଠିକ୍ ଅଛି, କାଟିବା ଦାନ୍ତ। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା, 2ଟା ଛେଦକ ଦାନ୍ତ। ଛେଦକ ଦାନ୍ତ ମାନେ ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ, ମାନେ କୁକୁରର ଦେଖିଥିବ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତଟା ଦେଖିଥିବ ମାନେ ଏମିତି ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ବାହାରିଥାଏ, ମଣିଷଙ୍କର ବି ସେମିତି ଦାନ୍ତ ଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଛେଦକ ଦାନ୍ତ ବା ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଧର ଚିରି ଚିରିକା ଖାଇବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ପଶୁମାନଙ୍କର ଥାଏ ନା ଦାନ୍ତ ଥାଏ ନା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ, ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ କୁହାଯାଏ ବା ଛେଦକ ଦାନ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଢ଼ିରେ କେଇଟା ଥାଏ ନା 2ଟା ଛେଦକ ଦାନ୍ତ ଥାଏ। ତାହେଲେ 4ଟି କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ ରହିଲା, 2ଟା ଛେଦକ ଦାନ୍ତ ରହିଲା, କେତେ ହେଲା, 4 2 6 ହେଲା। ଦେନ୍ କ'ଣ, 4ଟି ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ ରହିଛି, ମାନେ ଚୋବେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଯେଉଁଟା, 4ଟା ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା, 4 + 2 + 4। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ନା 6ଟି ପେଷଣ ଦାନ୍ତ ରହିଥାଏ, 6ଟି ପେଷଣ ଦାନ୍ତ ଯେଉଁଟାକି ଖାଦ୍ୟକୁ ପେଶିବାରେ ବା ଗୁଣ୍ଡ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ କେଇଟା ହେଲା, ଏଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ ମାଢ଼ିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଏଠି 16, 4 2 6 4 10 6 16ଟି ଦାନ୍ତ ଟୋଟାଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଢ଼ିରେ 32 ମାନେ 16ଟି ଦାନ୍ତ ହେଲେ ଟୋଟାଲ ମାଢ଼ିରେ ଆମର କେଇଟା ଦାନ୍ତ ନା 32ଟି ଦାନ୍ତ ହବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ କୋଉଟା ନା କେତେଟା କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ ଅଛି, 4ଟା କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ ଅଛି, 2ଟି ଛେଦକ ଦାନ୍ତ, 6ଟି ପେଷଣ ଦାନ୍ତ, 4ଟି ଆମର କ'ଣ ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ ରହିଛି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଜିଭ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଜିଭ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଜିଭ କ'ଣ କରେ ନା ଆମ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦ ବାରିପାରୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, କାହା ଯୋଗୁଁ ଜାଣିଛ, ଜିଭ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ବାରିପାରୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ଜିଭ ଅଛି ତାର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ବର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଜିଭ ଏମିତି ଅଛି ନା, ଜିଭ ଅଛି, ସେ ଜିଭରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିବ ଧଳା ଧଳା ଦେଖିବ, ଧଳା ଧଳା ଯେଉଁ ନୁହେଁ ଏମିତି ରେଡ୍ ରେଡ୍ କଲର, ଟିକେ ପିଙ୍କିସ୍ ରେଡ୍ କଲରର, ମାନେ ସେ କ'ଣ ଅଛି ଏମିତି ଏମିତି ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଥିବ ସବୁ, ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ବର୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସ୍ୱାଦ ମୁକୁଳ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଂରାଜୀରେ, ଏ ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ୱାଦ ମୁକୁଳ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆରେ ସ୍ୱାଦ ମୁକୁଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଇଂରାଜୀରେ ଟେଷ୍ଟ ବର୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆମକୁ ସ୍ୱାଦ ବାରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମକୁ ସେହି ହିସାବରେ ଆମ ଶରୀର ଜିଭରେ ଟେଷ୍ଟ ବର୍ଡ ଦିଆହେଇଛି କି ଏଇ ଟେଷ୍ଟ ବର୍ଡରେ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ବାଜିଲେ ଆମକୁ ଜଣାଯିବ କି ଏଇଟା ପିତା ବୋଲି, କି ମିଠା ବୋଲି, ଖଟା ବୋଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିଭର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା କଥା କହିବାରେ ଏହା ଆମକୁ କ'ଣ କରେ, ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁକ ଯେଉଁମାନେ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କ ଜିଭ କ'ଣ କରୁଥିବ ନା ଟିକେ ଲାଖି ଯାଇଥିବ ଜିଭ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଜିଭ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମାନେ କ'ଣ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରିବେନି, ତେଣୁକରି ସେମାନେ କଥା ବି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଜିଭ କ'ଣ କରେ ନା ଦାନ୍ତ ପାଖକୁ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦାନ୍ତ ତ ମୁଭ୍ କରିପାରିବନି ନା, କିନ୍ତୁ ଜିଭ ମୁଭ୍ କରିପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତମମାନେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ବା ଫିଲ୍ କରିଥିବ, ଜିଭ କ'ଣ କରେ ନା ଖାଦ୍ୟକୁ ଦାନ୍ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଗ୍ରସନୀ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗ୍ରସନୀ ବା ଗ୍ରାସନଳୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଗ୍ରସନୀ, ଗ୍ରସନୀ ମାନେ ଏଇ ପୋର୍ସନଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଗ୍ରସନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଏଇ ପୋର୍ସନଟା। ତାହେଲେ ଏଇ ପୋର୍ସନଟା ଗ୍ରସନୀ କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଗ୍ରସନୀ ବିଷୟରେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ନାସାପଥ ଓ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ମିଶି, କିଏ ନାସାପଥ ଆଉ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ମିଶି ଗ୍ରସନୀ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତମମାନେ ଚାହିଁଲେ ପାଟି ପଟେ ବି କ'ଣ କରିପାରିବ ବା ଭିତରକୁ ଟାଣିପାରିବ, ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଟାଣିପାରିବ, ନାକ ପଟେ ଚାହିଁଲେ ବି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଟାଣିପାରିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେ ଯେଉଁ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ନାସାପଥଟା ଆମର ମାନେ ପାଟିର ଯେଉଁ ଗହ୍ୱର ଅଛି ଆଉ ନାସାପଥଟା ସେ ମିଶିଛି କୋଉଠି ନା ଗ୍ରସନୀରେ ଯାଇକି ମିଶିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଚିତ୍ରକୁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖେଇବି। ଜୁମ୍ କରି ଦେଖିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ପାଟିଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଆମର ରହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଖ ଗହ୍ୱର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯାଇ ଗ୍ରସନରେ ମିଶିଛି, ଗ୍ରସନରେ ମିଶିଛି, ଦେଖାଯାଉଥିବ ଏଇ ଗ୍ରସନରେ ମିଶିଛି। ପ୍ଲସ୍ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ଯେଉଁ ନାସାପଥ, ଆଉ ଗୋଟେ କଲରର ମାର୍କ କରିବି, ନାସାପଥ, ଏଇ ପିଙ୍କ କଲରର ନାସାପଥ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ନାସାପଥ ବି କୋଉଠି ମିଶିଛି ଯାଇ ସେ ଗୋଟେ କମନ୍ ପ୍ୟାସେଜ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। କମନ୍ ପ୍ୟାସେଜକୁ
ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ଗ୍ରସନି ବୋଲି ତାକୁ କହିଥାଉ, ଆମେ ଗ୍ରସନି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ କମନ ପ୍ୟାସେଜକୁ। ତାହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ଏଇଟା ଗୋଟେ କମନ ପାଥ ଏଟା ହେଇଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ସିନା ଏଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ନା, ତାପରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ନିଗଳକୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଶ୍ୱାସନଳୀକି ମାନେ ଫୁସଫୁସକୁ ପଳେଇବ, ଶ୍ୱାସନଳୀକି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ କମନ ପ୍ୟାସେଜ କାହା ପାଇଁ, ଉଭୟ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ, ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଗ୍ରସନ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଏହା ଉଭୟ ଖାଦ୍ୟ ଓ ବାୟୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କମନ ରାସ୍ତା ହେଇଥାଏ, ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପଥ ବା କମନ ପାସେଜ ବୋଲି ହେଇଥାଏ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ବାୟୁ ଯିବା ପାଇଁ କମନ ପାସେଜ ହେଲା। ଏହାର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି ଦୁଇଟି ଦ୍ୱାର। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଏରେ ଦିଟା ଦ୍ୱାର ରହିଛି କି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଦ୍ୱାରକୁ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ନିଗଳ କୁହାଯାଇଛି। ସେଇ ଦ୍ୱାରକୁ ଯଦି ମାର୍କ କରିବି, ଏବେ ଗ୍ରୀନ୍ ମାର୍କ କରିବି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନିଗଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ୟାସେଜ ଏଇଟା। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଶ୍ୱାସନଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଶ୍ୱାସନଳୀ ହେଇଥାଏ। ଶ୍ୱାସନଳୀଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ନା ପରେ ଯାଇ ଫୁସଫୁସକୁ, ଏଇଟା ଫୁସଫୁସକୁ ଖୋଲି ଯାଇଛି ଶ୍ୱାସନଳୀଟା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟା ଗୋଟେ କମନ ପାଥ କାହା ପାଇଁ ନା ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଆମର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ କମନ ପାଥ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ, ଏହାର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି ଦୁଇଟି ଦ୍ୱାର, ଠିକ ଅଛି। ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଦିଟା ଦ୍ୱାର ରହିଛି ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ, ଏହାର ଦୁଇଟି ଦ୍ୱାର ରହିଛି। ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛି କୋଉଠି ନା ଶ୍ୱାସନଳୀ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରଟି କ'ଣ କରିଛି ନା ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ଖୋଲି ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏ ଖାଦ୍ୟ ନଳ ଦ୍ୱାରକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ଗଲେଟ କହିଥାଉ। ଏଇ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ନଳ ଦ୍ୱାର ବା ଏଇ ଦ୍ୱାରଟାକୁ ଖାଦ୍ୟ ନଳ ଦ୍ୱାରକୁ କ'ଣ କୁହାହେଲା ନା ଗଲେଟ ବୋଲି କହିଲୁ ଆମେ। କ'ଣ କହିଲେ ନା ଗଲେଟ। ଆଉ ଯୋଉ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରଟା, ଏଇ ଦ୍ୱାରଟାକୁ କ'ଣ କହିଲେ ଆମେ ଗ୍ଲଟିସ୍। ତାହେଲେ ଗଲେଟ କ'ଣ ଗ୍ଲଟିସ୍ କ'ଣ ବୁଝିଗଲା। ଖାଦ୍ୟ ନଳ ଦ୍ୱାରକୁ କ'ଣ କହିଲେ ଆମେ ଗଲେଟ, ଆଉ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଦ୍ୱାରକୁ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଗ୍ଲଟିସ୍, ଠିକ ଅଛି। ଏମିତି ମାନେ ମନେ ରଖିପାରିବ କ'ଣ ନା ଗ୍ଲଟିସ୍। ଗ୍ଲଟିସ୍ କହିଲେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ପାଟିରୁ ଗୋଟେ ହାୱା ବାହାରୁଛି କି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେଇ ହାୱାରୁ ମନେ ରଖିପାରିବ କି ଆମେ ଶ୍ୱାସ ନଳୀଟାକୁ କ'ଣ ଆମେ ଗ୍ଲଟିସ୍ କହିଲେ। ଗଲେଟ କହିଲେ ହାୱା ବାହାରକୁ ବାହାରୁନି, ସେଇ ପାଇଁ ମନେ ରଖିପାରିବ କ'ଣ ନା ସେଟା ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ମନେ ରଖିବାର ଏଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଗୋଟେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଲା ନା ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ କ'ଣ କୁହାହେଲା ନା ଗଲେଟ କୁହାହେଲା, ଆଉ ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ ଗ୍ଲଟିସ୍ ବୋଲି କୁହାହେଲା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାରରେ ରହିଛି ତରୁଣା ସ୍ଥିର ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍, ଠିକ ଅଛି। ମାନେ ଗୋଟେ କାଟିଲେ ମାନେ କ'ଣ କାର୍ଟିଲେଜିନସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ରହିଛି ଗୋଟେ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ପତଳା ପ୍ଲେଟ୍ ବା ଉପାସ୍ଥି ଯୋଉଟାକୁ କହନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ଉପାସ୍ଥିର ଗୋଟେ ମାନେ ରହିଛି କ'ଣ ପ୍ଲେଟ୍ ରହିଛି, କୋଉଠି ରହିଛି ନା ଶ୍ୱାସନଳୀ ଦ୍ୱାର ରହିଛି, ଠିକ ଅଛି। ଶ୍ୱାସନଳୀ ଦ୍ୱାର ରହିଛି କ'ଣ ନା ତରୁଣା ସ୍ଥିର ପ୍ଲେଟ୍ ରହିଛି। ଏଇ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କ'ଣ କହୁ ଆମେ ନା ଅଧିଜିହ୍ୱା ବା ଏପିଗ୍ଲଟିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏପିଗ୍ଲଟିସ୍ କୋଉଠି ରହିଥାଏ ନା ଏଇଠି, ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ୱାସନଳୀ ରହିଛି, ଠିକ ଅଛି। ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାରରେ ଏଇଠି କ'ଣ ରହିଥାଏ ନା ଅଧିଜିହ୍ୱା ବା ଏପିଗ୍ଲଟିସ୍ ରହିଛି ଏ ଜାଗାରେ। ଏଇ ଏପିଗ୍ଲଟିସ୍ କ'ଣ କରେ, ତାର କାମ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ମନେକର ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ, ଠିକ ଅଛି। ମନେକର ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଇନଟେକ୍ କଲେ, ତାକୁ ମୁଁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର ମାର୍କ କରୁଛି। ମନେକର ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଏମିତି ପାଟି ପଟେ ଖାଦ୍ୟ ଏମିତି ଇନଟେକ୍ କଲେ, ଠିକ ଅଛି। ଇଏ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲା, ଯାଇ ଗ୍ରସନରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମାନେ ସେଇ ସମାନ ଭାବରେ କ'ଣ ହଉଛି ଆମେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବି କରୁଛେ, ଇଏ ବି ଯାଇ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚୁଛି, ସେ ଗ୍ରସନୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଶ୍ୱାସନଳୀଟା ଦ୍ୱାରଟା ଏମିତି ବନ୍ଦ ନହବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଯେହେତୁ କମନ ପ୍ୟାସେଜ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ କରିବ ଭୁଲରେ ପଶି ଯାଇପାରେ କୋଉଠି ଶ୍ୱାସନଳୀ ଭିତରେ, ସିଏ ଯାଇ କୋଉଠି ଫୁସଫୁସରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଫୁସଫୁସ ଖାଇଦେଲା ଆମ ଖାଦ୍ୟ, ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁକରି ସେଇ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ଅଧିଜିହ୍ୱା ଅଛି ବା ଏପିଗ୍ଲଟିସ୍ ରହିଛି। ସେ ଏପିଗ୍ଲଟିସ୍ କ'ଣ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଶ୍ୱାସନଳୀର ଯୋଉ ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ଯାହା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ଖାଦ୍ୟଟା ଯାଇ ଏଣ୍ଟର ହୁଏ କାହା ଭିତରେ ନା ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଭିତରେ ଆମର ବା ନିଗଳ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା ଏଣ୍ଟର କରିଗଲା, ଠିକ ଅଛି। ଶ୍ୱାସନଳୀ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟର କରେ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ବୁଝିଗଲା ଏଇ ପ୍ରୋସେସ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଏପିଗ୍ଲଟିସ୍ର କାମ ବୁଝିପାରିଲେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିବା ସମୟରେ ଅଧିଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରହେ, ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିବା ସମୟରେ କାମ କ'ଣ ଏଇଟା ରହିଲା ନା ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିବା ସମୟରେ ଶ୍ୱାସନଳୀଟା ଦ୍ୱାରକୁ ସେ ବନ୍ଦ ରଖିବ।
जहाँ फल खाद्य श्वासनली भीतर को जापर ना। ताहले फल खाद्य केवल खाद्य नली भितर प्रवेश कर बेले बेले देखि जदि कथा माने खाइबा समय जदि कथा कहब तुम तंटे लागे तंटे कौन लगे खाद्य लगी जाए कौन ना खाइबा से जदि खाइबा समय आम कथा कहब आम श्वासनल द्वारा कौन हम खोलीज फल श्वासनली भितर को खाद्य पलाए से सी कौन हुए नाक पटे भात बाहरी आसे बेले बेले माने लक्ष्य कर नाक पटे भात बाहरी आसे से बुझे कि ताहले तापर कौन लिखी ना ग्रासनली ताले फल खाद्य यहाँ गला ग्रासनली बेक दे मध्य दे कौन करछि ना तल आड़ को गति करछि जहाँ पर कौन करछि ना मध्य छदा को भेद करी पाकस्थले खोलछि। ताले ग्रासनलटा क्या कहुए जो ग्रीन ग्रीन कलर मार्क करी सेटा हमर ग्रासनली ठीक अच्छे। ग्रासनलटा कौन करछि ना पर कौन करछि ना मध्य छदा आमर जो रही मध्य छदा बोली एई पोर्शनटा माने एई जो पोर्शनटा रही फुसफुस तले जो मध्य छदा रही मध्य छदा को पास करी कोड खोलछि आसी पाकस्थले रे आसी आसी कोड खोलछि ना पाकस्थले आसी पर आसी पाकस्थले आसिकी खोली जाइछि ठीक अच्छे। पाकस्थलटा मु रेड कलर वर्तमान कर दउछि पर आसी कोडी ना पाकस्थले आसी खोल जाइछि एति बाटे बुझियला। तापर देखिबा तापर कौन अच्छी ना पाकस्थली विषय देखिए ताले ताले आमे कौन कले ग्रसनी विषय जानिगले केमती कौन ग्रसनी देन कौन पढ़ले आमे पाक जो खाद्य नली विषय पढ़ले खाद्य नली माने कौन जो आमर ग्रास नली विषय पढ़ले तापर देखिए तापर अंशटा कौन आमर पाकस्थली ठीक अच्छे। पाकस्थली विषय देखिए ताले पाकस्थली कोठी हेबा अवस्थित पाकस्थली पाकस्थली अवस्थित कोठी ना उदर गहरर बाम पटे पाकस्थली रही ठीक अच्छे। उदर घर माने पेटर बाम पटे ठीक अच्छे पेटर बाम पटे कौन रही ना पाकस्थली रही सेटा कौन कहुए ना उदर घर ठीक अच्छे। पेटर जो आमर गैप अच्छी स्पेस अच्छी पेट भितर सेटा कौन उदर गहर जार बाम पटे कौन अच्छी पाकस्थली ठीक अच्छे। यार ऊपर भाग चौड़ा मन रहा यार ऊपर भाग कौन ना चौड़ा ठीक अच्छे ऊपर भाग चौड़ा आ तल अंश कम ओसारिया ठीक अच्छे। ऊपर भागटा देखिपे ये ऊपर भागटा कौन है ऊपर भाग यार ऊपर भाग देखिपे एमती बहुत चौड़ा है ना ऊपर भागटा एमती पूरा बहुत देखिपे केते चौड़ा है ऊपर भागटा किंतु समय रे यही समय कौन है तल भागटा बहुत संकीर्ण बा अणचौड़ा है यही समय कौन है ना पाकस्थल ऊपर भागटा चौड़ा होता बेले तल भागटा केते देखिपे केते मात्र कम माने ओसार है ठीक अच्छे कम ओसारिया ऊपर भागटा अधिक ओसारिया। देन देखिबा देन कहि कौन ना ऊपर अंशटा ठीक अच्छे पाकस्थल जो ऊपर अंश कौट अच्छी ना हृत्पिंड निकट अच्छी तेणुक कौन कहुए ना कार्डियक स्टोमाक बोली कहुए ठीक अच्छे। ये जो पाकस्थली रही पाकस्थल जो ऊपर भागटा ठीक अच्छे ऊपर भागटा ये आमर कौन अच्छी ये आमर छोट फुसफुस कौन पाई कारण ये हार्ट अच्छी बोली ठीक अच्छे। ये आम हार्ट अच्छी हार्ट क्या लगिक अच्छी माने आमर पाकस्थल को लगिक अच्छी तेणुक ए जगार कौन होना आमर पाकस्थली को जेहेतु लगिक अच्छी हार्टा लगिक अच्छी से पार्टा को कौन टेक्निकल टर्म रे कौन कहुई ना आमर कार्डियक स्टोमाक बोली कहुई ठीक अच्छे। कार्डियक स्टोमाक बोली कहुई तल भाग को कौन कहुई ना पाइलोरिक स्टोमाक ठीक अच्छे। पाकस्थल तल भाग को कौन कहुई ना पाइलोरिक स्टोमाक बोली कहुई। देन कौन कह ना पाइलोरिक स्टोमाक शेष में मुद्रिका आकार में मांसपेशी अवरोध को पाइलोरिक स्पिंटर कहुए ठीक अच्छे। यार संकोचन और उन्मोचन फल पाकस्थली अधजीर्ण खाद्य अल्प अल्प परिमाण में क्षुद्रांतर मध्य को प्रवेश करे। पाइलोरिक स्पिंटर कोटा ना ये जो माने कौन ये जो पार्टा जो छोट पार्टा ये छोट पार्ट को कौन कहुए ना पाइलोरिक स्प्रिंटर बोली कहुई जहाँ फल ये मैंने कौन करती ना जो शिथिलन जमी बुझे शिथिलन संकोचन फल ये कौन करे ना खाद्यटा को तार जो आम जो नेक्स्ट पार्ट अच्छी क्षुद्रांतर मध्य को प्रवेश करे अल्प अल्प जो क्षुद्रांतर मध्य को प्रवेश करे हजम पाई ठीक अच्छे बुझीगला। देन पढ़ा कौन ना क्षुद्रांतर और बृहतंत्र विषय पढ़ा ताले क्षुद्रांतर कौन कर पाकस्थल ठारू बृहतंत्र पर्यंत लंबी देखिपे क्षुद्रांतर क्षुद्रांतर आम कौटू आरंभ होना यू आम आरंभ हो क्षुद्रांतरटा क्षुद्रांतर को आम कलर करवा कौ कलर ना पर्पल कलर करवा ठीक अच्छे पर्पल कलर करवा क्षुद्रांतरटा आम कौटू आरंभ हो एमती आरंभ हो बृहतंत्र पछर दे कौटी मिसी जाए पर जाए कौटी मिसी बृहतंत्र जाए मिसी ठीक अच्छे। एमती क्षुद्रांतर यहाँ क्षुद्रांतर आमर बुझीगला।
ତାର କ'ଣ ଲେଖିଛି ନା ଏହା ଗ୍ରହଣୀ ଗ୍ରହଣୀ ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଇଂରାଜୀ ନା ଡିଓଡନମ୍, ଆଉ କ'ଣ ନା ଜେଜୁନମ୍ ଓ ଇଲିୟମକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଜେଜୁନମ୍ କୋଉଠି ଅଛି, ଏଇ ପାର୍ଟଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ଜେଜୁନମ୍ କୁହାଯାଇଛି। ଇଲିୟମ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଇଲିୟମ ଏଇ ପାର୍ଟ ଗୁଡାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଇଲିୟମ ବୋଲି କହିଛି ସେ। ଜେଜୁନମ୍ ଇଲିୟମ ଆଉ କ'ଣ ନା ଆମର ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀ ଟର୍ମରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଡିଓଡନମ୍ ବା ଜେଜୁନମ୍ ଇଲିୟମ ଏମିତି କୁହାଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଗ୍ରହଣୀକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହେଇଛି। ଦେନ୍ କ'ଣ ଲେଖିଛି ନା ବୃହତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟନଳୀର ଶେଷ ଅଂଶ ଏବଂ ଏହାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ଯାହା କ'ଣ ନା ସିକମ୍, କୋଲନ୍ ଆଉ ମଳାଶୟ। ଠିକ ଅଛି, ବୃହତନ୍ତ୍ର ହଉଛି କ'ଣ ନା ଖାଦ୍ୟନଳୀର ଶେଷ ଭାଗ, ଏଇଟା ବୁଝିହେଲା କି। ଏଇଟା ଆମର ଯୋଉ ବୃହତନ୍ତ୍ର ଆମର ରହିଛି, ବୃହତନ୍ତ୍ରକୁ କୋଉ କଲର କରିବା ଆମେ, ବୃହତନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଅରେଞ୍ଜ କଲର କରିଦେବା। ଠିକ ଅଛି, ଅରେଞ୍ଜ କଲର କରେ ବୃହତନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ରହିଲା ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ନା ବୃହତନ୍ତ୍ର ଏଇଟା। ଠିକ ଅଛି, ବୃହତନ୍ତ୍ର କ'ଣ କରୁଛି, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଗଲା କାହା ସହିତ, ବୃହତନ୍ତ୍ର ସହିତ ମିଶିଗଲା, ୟାର ଯୋଉ 3 ପାର୍ଟ ଅଛି, ୟାର 3 ପାର୍ଟର ନାଁ କ'ଣ କହିଲି ନା ସିକମ୍, କୋଲନ୍ ଆଉ କ'ଣ ନା ଯୋଉ ଆମର ମଳ ଦ୍ୱାର ରହିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା 3 ପାର୍ଟ ରହିଲା, କ'ଣ ନା ସିକମ୍ ରହିଲା, ନା କୋଲନ୍ ରହିଲା, ସିକମ୍ ରହିଲା, ଆଉ କ'ଣ ନା ମଳ ଦ୍ୱାର ରହିଲା। ଏଇଟା କାହାର ପାର୍ଟ ନା ଆମର ବୃହତନ୍ତ୍ରର ପାର୍ଟ ଏଇଟା। ଠିକ ଅଛି, ଦେନ୍ ପଢିବା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରର ଶେଷ ଇଲିୟମ ଓ ବୃହତନ୍ତ୍ରର ଆରମ୍ଭ ସିକମ୍ର ସଂଯୋଗ ସ୍ଥଳରେ ଭର୍ମିଫର୍ମ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ କୋଉଠି ରହିଛି, ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଦେଖିପାରୁଥିବ କ'ଣ କହିଛି ନା ସିକମ୍ର ଆରମ୍ଭ, ମାନେ କ'ଣ କହିଛି ନା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଶେଷ ଇଲିୟମ ଓ ବୃହତନ୍ତ୍ରର ଆରମ୍ଭର ସିକମ୍ର ସଂଯୋଗ ସ୍ଥଳରେ, ଯୋଉ ସିକମ୍ର ସଂଯୋଗ ସ୍ଥଳ। ଠିକ ଅଛି, ଇଲିୟମ ଆଉ କ'ଣ ନା ସିକମ୍ର ସଂଯୋଗ ସ୍ଥଳ, ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ରହିଛି ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ରହିଛି। ଏଇଟା ଯୋଉ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସଟା ରହିଛି, ଏଇ ଛୋଟ ପାର୍ଟଟା, ଏଟାକୁ ଆମେ କୋଉ କଲର କରିବା, ଏଟାକୁ ଆମେ ପିଙ୍କ କଲର କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସଟା ରହିଛି, ଛୋଟ ପାର୍ଟଟା ରହିଛି ଏଇଠି, ଏ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସଟା କ'ଣ କରେ, ଆମର ଯୋଉ ଶାଗ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଉନା, ଶାଗ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ କ'ଣ କରେ ନା ହଜମ କରେ। ଠିକ ଅଛି, ମଣିଷର ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସଟା ବହୁତ ଛୋଟ, ମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଛୋଟ। ସେଇ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଅଧିକ ଶାଗ ଜିନିଷ ଖିଆପିଆ କରିବା, ଆମ ପେଟ ଗଡ଼ବଡ଼ ହବ। ତେଣୁକରି କହନ୍ତିନି ରାତିରେ ଶାଗ ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତିନି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଇ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସଟା ଆମର ସମୟକ୍ରମେ ଏଇଟା ବହୁତ ମଣିଷ ମାନେ ଦେହରେ କ୍ଷୀଣ ହେଇକା ଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ଛୋଟ ହେଇକା ଯାଉଛି। ଦିନ ଏମିତି ଆସିବ କି ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଶରୀରରେ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଦେଖାଯିବନି, ମାନେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ। ତେଣୁକରି ସେଇପାଇଁ କୁହାଯାଏ ରାତିରେ ଶାଗ ଖାଇବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଠିକ ଅଛି, ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଶାଗଟା କମ ହଜମ ହବ ନା, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବାନି, ଆଉ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସଟା ଯେହେତୁ ଆମର ବହୁତ ଛୋଟ, ଆମର ପେଟ ଗଡ଼ବଡ଼ ହବ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି କ'ଣ, ଠିକ ଅଛି, ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅର୍ଥ କ'ଣ, ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅର୍ଥ କହୁଛି ଯୋଉମାନେ ଆମକୁ ମାନେ କ'ଣ ପାଚନ କ୍ରିୟାରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଏ ନା ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି। ତାହେଲେ ଏହି ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯୋଉଟା କି ହବ ଆମର କ'ଣ, ଆମର କ୍ଲାସର 5 ନମ୍ବର କ୍ଲାସ ହବ, ପୋଷଣର 5 ନମ୍ବର କ୍ଲାସ ହବ। ଆଉ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଚାହିଁଥିଲେ ବି ୟାକୁ ମୁଁ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛି, ମାନେ ଆଜି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହବ ନା, କ୍ଲାସଟା ଅଲରେଡି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି, ଅଧଘଣ୍ଟା ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଏଟାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗ କ୍ଲାସରେ ପାକ ଗ୍ରନ୍ଥି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ମାନେ ଜରୁର କରିବେ। ଆଉ ୟାର ଯୋଉ ଆମର ପୂର୍ବ 3ଟି ପାର୍ଟକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଯାଏଁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଯାଇ ଦେଖିଦେବେ। ନହେଲେ ତ 4 ନମ୍ବର ପାର୍ଟ ତ ମାନେ ଦେଖିବା ଯା ନ ଦେଖିବା ହିଁ ସେଇଆ, କାରଣ 3ଟି ପାର୍ଟ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ 4 ନମ୍ବର ପାର୍ଟ ଦେଖିବାରେ କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହିଁ ରହିବନି। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁକରି 3 ନମ୍ବର ଯୋଉ ପୂର୍ବ 3 ନମ୍ବର ଯୋଉ ଆମର ପାର୍ଟ ଅଛି, 3ଟା ପାର୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଯାହାର ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଥାଏ ଆମକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ପଚାରି ପାରିବେ। ଯୋଉଟାର ଲିଙ୍କ, ଟେଲିଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଇଛି, କମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ପିନ୍ କରିଦେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଟେଲିଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କଟା ମୁଁ କମେଣ୍ଟରେ ପିନ୍ କରିଦେଇଛି, ସେଠି ଜଏନ୍ ହେଇ ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ମେସେଜ କରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଯାଏଁ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଯାଏଁ ମହାବୀର ବ୍ୟାଚରେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଚାହାନ୍ତି କି ମାନେ ଆମର ସାଇନ୍ସରେ 100ରୁ 100% ନମ୍ବର ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆମ ମହାବୀର ବ୍ୟାଚକୁ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ, ଯୋଉଟା କି ଟୋଟାଲି ଫ୍ରିରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆମକୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ ଅଛି, ଡେଲି ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବାସ୍ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲା। କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, କ୍ଲାସକୁ
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଟେ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।